Okay, good morning everyone, and whoever wished here, and chat mapani good morning, and good morning to everyone else. So what we did yesterday was we looked at overview, okay? Overview कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू हामीले फोकस गरेको थियौँ हिजो. We looked at how maybe main features समात्ने अनि त्यसलाई चाहिँ overview लेखेर जाने. At first glance it can be observed that भन्ने शब्द है, upon which भन्ने शब्द एकदम राम्रो शब्द हो यो. Whereas भन्ने शब्द है, then remained relatively stable भन्ने शब्द है, fluctuated, fell dramatically, यो त भइहाल्यो. These are vocabulary related with trend सँग related है. And I asked you to do an overview of this graph. Right? So have you all done it? If you have done it, could you please maybe एक दुईजनाले भनिदिनुस् माइकमा, or you can just share it chatमा है. It's up to you. Can I, sir? Yes, Hazur. Okay, so thank you, sir. First of all, I would like to welcome one and all over here on the screen. And sir, I have done this one as you gave me. This is an assignment given as homework. I have just written, sir. I want to share this to you. Sure, Okay, sure. at a glance, this one, very same one that you have displayed on the screen. Uh-huh. Sharing is caring. I want to be cared by sharing this one. Okay, sir. So at a Okay. glance, it can be studied that Sweden experienced an upward trend in the number of robbery throughout the period, whereas France and Canada had fluctuation. Although Great Britain faced a large number of thefts in the beginning, it encountered downwards and upwards trend till the end of the year. So this is what I have done. I want to get feedbacks. Okay, this is okay. What you have written, the first part was really good. Tara, you don't say went up and down. This the knob. Try not to use that. Try to make it as simple as possible for overview, eh? So, you'll see what you have done is good. तर अलिक छोटाउनु पर्यो भन्न खोजेको मैले है. तपाईको एकदम राम्रो Sweden के अरे went up, okay, increased over the period भन्ने एकदम राम्रो भन्नुभएको थियो तपाईले है. But there are some things that you need to think about is main focus केमा राख्ने भनेर सबै चिजमा focus राख्यो भने गाह्रो हुन्छ. I think yesterday Kiran was the one asking question that, so do we need to talk about each and everything भन्ने कुरा आउँछ ओभरभ्यूमा है. हिजोको हाम्रो एकदम थोरै थियो. हिजोको त्यही एउटा मेलबर्न सिडनी बस्टन तीनटा मात्र थियो. सो वी लुक्ड एट all three of them है. बर्गलरी, कार थेफ्ट, रबरी, वी लुक्ड एट all three of them किनभने छोटो हुन्छ भनेर. तर यो त चारवटा हुन थालेपछि हामीले हरेकको बारे लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है. सो इन दिस आई एम गोइङ टु गिभ यु वान आइडिया है त. यस्तो खालकोमा एउटा आइडिया दिन्छु म तपाईँलाई. यस्तो खालको ग्राफ अगाडि आयो भने वाट यु क्यान डु इज वी निड टु फाइन्ड द मेन फिचर पहिला. सबसे मेन तपाईँहरूलाई के लाग्छ जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त यसमा. सबसे मेन अरू सबै छोडिदिनुहोस्, सबैको बारे छोडिदिनुहोस्. एउटा चिज जुन तपाईँलाई एकदम मेन लाग्छ के जस्तो छ हेर्दाखेरि नै. What do you think? Just one thing that France looks and like Canada. very important. Main feature. हेर्नुहोस् त एउटा मात्रै हेर्नुहोस् त. मैले यहाँ पोइन्ट गरिरहेको छु, मेरो कर्सरलाई पोइन्ट गरिरहेको छु. Which one is the most important जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मेन फिचर? Great Britain हो. What does it look like? Great Britain के देखिरहनु भएको छ? Great Britain has a highest number of, it had highest number of cases. 1990 देखि 1999 सम्म कार थेफ्ट अरू ठाउँभन्दा सबसे बढी ग्रेट ब्रिटेनमा छ. एकदम धेरै नै, फार हायरै भन्नु पर्यो, एकदमै हाई अरूभन्दा है. सो एउटा एकदमै छुट्टिएको देखियो नि त. सो यु कुड अलवेज टेक द्याट एज योर मेन फिचर है. किन एकदम छुट्टिएको देखेको भएर है. यु हेभ टु बी स्मार्ट अबाउट दिस. ओके, जस्ट वान सेकेन्ड. Okay, so मैले के भने मेरो मेन फिचरमा आई थिङ्क द्याट द नम्बर अफ कार थेफ्ट्स वाज फार हायर इन ग्रेट ब्रिटेन. मेरो विचारमा फार हायर, अरूभन्दा धेरै माथि है. सो आई रोट मेरो ओभरभ्यूमा एकदम सिम्पल. एट फर्स्ट ग्लान्स इट क्यान बी अब्जर्भ द्याट द नम्बर अफ कार थेफ्ट्स इन ग्रेट ब्रिटेन वाज फार हायर देन इन द अदर 3 countries. सिम्पल. किन अदर 3 countries भनेको बुझिसक्यो. माथि प्याराफ्रेजमा मेरो 3टा कन्ट्रीको नाम, सबै कन्ट्रीको नाम छँदैछ.
So I don't need to mention all of them. So यो चाहिँ मैले के गरेको आइएम ट्राइङ टु क्रिएट अ स्मार्ट ओभरभ्यू एकदम स्मार्ट ओभरभ्यू भनेको एउटा मेन फिचर लिएर त्यसैलाई लेख्ने अब यसपछिको प्याराग्राफ मेरो ग्रेट ब्रिटेनकै बारे हुन्छ त्यसपछि मात्र अर्को प्याराग्राफ चाहिँ डिटेल प्याराग्राफ अरू तिनटाको बारे बनाउन सक्छु मैले ओके सो मेक श्योर द्याट तपाईँ अलिक स्मार्ट हुनु पर्यो अब हरेक चिजको बारे लेख्न थाल्यो भने तपाईँको राइटिङ कन्फ्युजिङ भएर जान्छ इट स्टार्ट्स टु गेट लट हुन्छ नि एकदमै जम्बल्ड अप भएर जान सक्छ है सो यही चिजलाई अलिकति प्र्याक्टिस गर्नको लागि यही चिजलाई है यही थट जुन छ हाम्रो लेट्स बी स्मार्ट अबाउट एन ओभरभ्यू भन्ने थट छ त्यसको लागि आइएम गिभिङ यु दिस वान अब यसमा तपाईँहरूले के ओभरभ्यू लेख्नुहुन्छ ट्राई गर्नुहोस् त ल मैले भनेको चिज हेरेर है मैले जस्तो भनेको थिएँ त्यस्तै ट्राई गर्नुहोस् त एक्चुअली व्हाट डु यु थिंक सो व्हाट डु यु थिंक यसमा ओभरभ्यू तपाईहरुले लेख्दाखेरि के लेख्नु हुन सक्थ्यो होला बी स्मार्ट यति धेरै कुरा छ कहाँ सकिन्छ सबै चिजलाई समेटेर लेख्न वी कान्ट है त्यो हामीलेबाट चाहेको पनि छैन त्यो खोजेको पनि छैन हामीबाट ब्रिटिश काउन्सिलले और आइडिपीले और आइएल्सले उनीहरूले हामीलाई के भनेको छ माथि नै समराइज बाइ सेलेक्टिङ एन्ड रिपोर्टिङ द मेन फिचर्स भनेको छ हामीलाई मेन फिचर चाहिँ समात्न सक्नु पर्यो है ओके सो इफ यु आर स्मार्ट इनफ है कुनै पनि चार्टमा देन यु विल से मेरो विचारमा चाहिँ यु वुड से the most preferred nation to travel to for British immigrants was Australia, right? From 2004 to 2007. कुरै सक्यो हैन त सबसे बढी चाहिँ मान्छे कहाँ जाँदो रहेछ ब्रिटिशबाट ब्रिटेनबाट अस्ट्रेलिया जाँदो रहेछ ओके सो मेरो विचारमा मेन फिचर वुड बी अस्ट्रेलिया वाज द मोस्ट पपुलर डेस्टिनेसन सबसे पपुलर डेस्टिनेसन थियो वाज भने किनभने पास्टमा छ 2004 to 2007 मा छ Okay, so I wrote, at first glance, it can be observed that Australia was the most preferred destination for British immigrants. Sidhyo, right? Kinani from 2004 to 2007, if you want over that period, one payo, right? If you want. तर माथि नै हामीले 2004 to 2007 प्याराफ्रेजमा लेखिसकेको हुन्छ है ओ यस अनि यसको प्याराफ्रेज पनि गरिदिनुस् त तपाईहरुले आफै प्याराफ्रेज पनि गरिदिनुस् त यु हैव टु प्याराफ्रेज है आई अलवेज फरगेट दैट प्याराफ्रेज सिम्पल छ भनेर म धेरै फोकस गराउँदिन स्टुडेन्ट्सलाई त्यही भएर मिस्टेक हुन्छ मबाट है सो हैव हायर देन 4 अदर कन्ट्रीज पनि भन्नु परेन वी क्यान जस्ट से वाज द मोस्ट प्रिफर्ड भन्ने बित्तिकै सबसे बढी अरु भन्दा भनेर बुझिसक्यौं हामीले कम्प्यारिजन आफै आइसक्यो है त्यहाँ At first glance, it can be observed that Australia was the most preferred destination for British immigrants. Okay, at first glance, it can be observed that the immigrants preferred, British immigrants preferred Australia and Spain over, लेख्नुस् न, more to भन्दा पनि over New Zealand, USA and France as their immigration destination, है मैले चाहिँ एकदम सिम्पल लेखेको कारण चाहिँ आइएम बिङ स्मार्ट अबाउट इट आइएम ट्राइङ टु शो देम दैट आई हेभ भेरी गुड सेन्स अफ इंग्लिश आई हेभ भेरी गुड सेन्स अफ सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भन्ने कुरा है द गिवन बार ग्राफ gives information on okay, the number of British immigrants traveling to various destinations from 2004 to 2007 भन्दा हुन्छ Diksha, the provided bar graph, it displays now, Manu. The provided bar graph displays, right? Panera. Sunita, you are not going to you summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. त्यो क्वेशनलाई प्याराफ्रेज गर्नु पर्दैन माथिकोलाई मात्र हो द चार्ट शोज भन्नेलाई मात्र हो त्यो तलको त सधैँ सेम हुन्छ त्यो त हामीलाई क्वेशन सोधेको है यु डोन्ट प्याराफ्रेज दैट
त्यसलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गर्दैनौँ हामी है भेरी गुड मेगा भेरी गुड है भेरी गुड सुदीप सुदीपले इलिस्ट्रेट्स राखेछ ओके ओके अल राइट सो दिस इज हाउ यु डु अ स्मार्ट ओभरभ्यू भन्ने कुरा हो हाउ डु यु क्रिएट अ स्मार्ट ओभरभ्यू दिस इज हाउ यु डु इट है नाउ लेट्स ट्राई अनदर वान दिस वान ल अब चाहिँ आफै गर्नुहोस् माथिको द टेबलदेखि लिएर एन्टरटेनमेन्टसम्म प्याराफ्रेज गर्नुहोस् देन ट्राई राइटिङ एन ओभरभ्यू फर दिस अब यसमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ है नाउ इट्स योर टर्न टु राइट है अब म धेरै बोल्नुभन्दा तपाईँहरूले लेख्ने हो अब है ओके पेम्बा गुड तर सेकेन्ड हाइएस्ट लिनुभन्दा पहिला फर्स्ट मोस्ट सबसे बढी चाहिँ लिनु राम्रो होला नि है सो अकर्डिङ टु दिस ग्राफ अस्ट्रेलिया वाज द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेसन भन्नुहोस् है हाइएस्ट डेस्टिनेसन हुँदैन है हाइएस्ट डेस्टिनेसन हुन मिल्दैन हाइएस्ट डेस्टिनेसन भन्ने त त्यसको उचाइ सबसे माथि थियो भन्नेको जस्तो सुनिन्छ मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेसन भन्नु पर्यो जान मन लाग्ने डेस्टिनेसन भन्नु पर्यो यही कुराहरूले हामीलाई मार्क्स आउँदैन है राइटिङ टास्क वानमा वी डोन्ट सिम्पल वर्ड्सहरू हामीले फर्गेट गरेर आउँछौँ सो राइट अ paraphrase and overview for this धेरै टेन्सन नलिनु स्मार्ट ओभरभ्यूतिर लाग्नुहोस् अब हामीहरू त्यो टिपिकल ओभरभ्यू जुन छ युट्युबमा सिकाउने ओभरभ्यू सबसे हाइएस्ट पोइन्ट लिऊ सबसे लोएस्ट पोइन्ट लिऊ सबै लिऊ सबै पर्दैन बी स्मार्ट अबाउट इट टेक सम मेन इम्पोर्टेन्ट लिनुहोस् त्यसलाई ओभरभ्यू बनाइदिनुहोस्
Sorry, my mic was off, so I think I just moved forward. 1 second. Okay, so as we were saying, यसमा what we'll do is make sure that तपाईहरुले पाँचैवटा देशको नाम चाहिँ नलेख्नुस् है. I wanted to say that. अब यहाँ sound भइरहेको रहेछ है. So some students are writing in France, Germany, UK, Turkey, and Spain. Please don't do that. यहाँ पाँचवटा आइसक्यो भने पाँचवटा is very long, right? So the comma दिँदै it doesn't look nice as well. So don't use that. पाँचवटा. Just say 5 European countries and all that, right? तपाईँको प्याराफ्रेजमा चाहिँ है. Now after that, when you go to overview, be smart about this. France, Germany र UK को सबसे बढी स्पेन्डिङ केमा छ? हाउसिङमा छ. Okay? Then you can always write that. What about Turkey and Spain? Turkey र Spain को चाहिँ केमा छ सबसे बढी स्पेन्डिङ भन्नुस् त? Turkey र Spain को सबसे बढी स्पेन्डिङ चाहिँ फुड एन्ड ड्रिंक्समा छ. भेरी गुड. सो हामीले त्यो दुईटालाई बी स्मार्ट, हामी स्मार्ट हुन खोजेर है त्यो दुईटालाई लिएर चाहिँ वी वान्ट टु क्रिएट एन ओभरभ्यू है. अरूको बारे अहिले टेन्सन नलिनुस् किनभने मेन फिचर्स हाम्रो लागि त्यो हो भनेर सोच्ने. सो मैले यहाँ मेन फिचर्समा हाइएस्ट एक्सपेन्डिचर अन हाउसिङ. ओके, हु इज दिस है? समवन इज राइटिङ. प्लिज डोन्ट डु दिस. Okay, I don't know how to disable this. If anyone knows, please let me know. Hey, class ko end ma how to disable these annotations. Hey? Please let me know. Okay. Now, okay, go to more. Okay, disable. Okay, I got it. Thank you so much. Thank you so much. All right. So, यो दुईटालाई लिएर we are going to be smart about this भनेको थियो हामीले. So, highest expenditure on food and drinks मा चाहिँ टर्की र स्पेन रहेछ. भनेपछि यो दुईटालाई एउटै ठाउँमा राख्दाखेरि this is what will come. है. At first glance, it can be observed that the British, Germans and French, हेर्नुस् त मैले ब्रिटिश, जर्मन्स र फ्रेन्च भन्दै मैले तिनीहरूको सिटिजनशिपको नाम दिएँ है. I didn't just go. जहिले पनि अलिकति आफू creative, you'll have to be creative as well. So don't think that खालि जहिले पनि ब्रिटिश, UK, Germany, France भन्नुपर्छ. You can also say German, French भन्न पनि पाइयो तपाईहरुले है. Spend most of their income on housing. सबसे बढी इन्कम चाहिँ हाउसिङमा स्पेन्ड गर्दो रहेछ. Whereas the Spanish, say मैले स्पेनलाई Spanish and Turks spend. मैले spend किन भनेको? Why did I say spend? Verbमा. Why didn't I say are spending? अथवा why didn't I say spent? S-P-E-N-T. T किन भनिन? Why do you think? Yes, because it's in present tense. Your average monthly household income ho, no date available. So we are doing it in present. Good, very good. So now, most of the income on housing, whereas the Spanish and Turks spend the highest proportion of their earnings on food and drinks. So food and drinks ma सबसे highest proportion चाहिँ टर्की र स्पेनको रहेछ भनेर देखाइदिएँ मैले. Okay. This is my overview, main features. अब मेरो पहिलो प्याराग्राफ यसपछिको है. What about France? के छ फ्रान्सको? फ्रेन्चको त हाउसिङमा छ नि, सबसे बढी हाउसिङमै छ नि फ्रेन्चको है. Okay. So now what are we going to write? तलको supporting details paragraph जुन हामी डेटाहरु पछि दिन्छौं त्यो हामीले फर्स्ट प्याराग्राफ के को बारे लेख्छौं होला तपाईहरुलाई के लाग्छ? What do you think? यो हाम्रो ओभरभ्यू सकिएपछि हामीले फर्स्ट प्याराग्राफ के को बारे लेख्छौं? We will write about British, Germans and French. हाउसिङ को बारे लेख्छौं फर्स्टमा जहिले पनि, किनभने जहिले पनि ओभरभ्यूलाई फर्स्टमा सपोर्ट गर्नु पर्यो सबसे मेन फिचरलाई. त्यसपछि हामी के को बारे लेख्छौं? त्यसपछि once we are done with housing हामी के को बारे लेख्छौं? We'll talk about Spain र टर्की को फूड एन्ड ड्रिंक्स को बारे कुरा गर्छौं. हामी त्यो पनि सिकाउँछौं पहिला त्यसपछि चाहिँ.
सो यो दुईटा मेन फिचर सिक्दा आएपछि अनि त्यसपछि हामी के को बारे कुरा गर्न सक्छौँ यो दुईटा सकाएपछि हामी के को बारे कुरा गर्न सक्छौँ लास्टमा लोवेस्ट एक्सपेन्डिचर अथवा क्लोजिङ अथवा तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ त्यसपछि चाहिँ अनइम्पोर्टेन्ट बिट्सलाई पनि अलिकति हालिदिन चाहिँ पाइयो है क्लोदिङ र एन्टरटेनमेन्टलाई यसो मिक्स गरेर एउटै प्याराग्राफमा राखिदिन पनि पाइयो इफ यु वान्ट ओके सो त्यो खास गरी हाम्रो के हुन्छ त्यो चाहिँ द्याट विल बी आवर मेन स्ट्रक्चर यो केसमा चाहिँ Okay, let's move forward, eh? Now, vocabulary for overview. Overview लेख्दाखेरि what vocabulary could you use भन्ने कुराहरू त्यसमा at first glance it can be observed that यो त हाम्रो star player भइहाल्यो हाम्रो star यही नै हो फर्स्टमा I love using this. Second, in general पनि युज गर्न पाइयो in general the के अरे Spain was अथवा in general people in Britain spent most of their money on भनेर पनि लेख्न पायो है in an overview पनि लेख्न पायो overall लेख्दाखेरि overall मात्र भनेर पनि लेख्न पायो overall it can be observed that पनि भन्न पायो है it is evident from the graph or chart that पनि भन्न पायो यो पनि राम्रो छ है it is evident from the graph or chart that भनेर पनि लेख्न पायो है generally speaking है तर यो चाहिँ I don't recommend you use this but it is still a vocabulary for overview as can be seen पनि भन्न पाए as can be seen the French Germans and British spend most of their money on housing भनेर लेख्न पाए as is observed पनि लेख्न पाए so these are vocabulary for overview तपाईहरुले कुन युज गर्न मन छ use that right there is no like certain यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन it's up to you but make sure that you show the examiner that यो चाहिँ मेरो overview paragraph हो भनेर देखाउनु चाहिँ पर्छ तपाईहरुले है अब examples of such यो वर्ड्सहरु युज गरेको यो vocabulary युज गरेको in general the employment opportunity has increased till to 1970 so यो पनि overview लेखेको हेर्नुस् है increased लेखेको छ यहाँनिर केही डेटा पनि छैन है and dropped त्यसपछि dropped भनेको छ as is observed the figures for imprisonment in the 5 mentioned countries show no overall pattern of increase or decrease so you can same increase decrease as is observed use गरेर generally speaking okay okay just one second question रहेछ paragraph altogether 4 वटा सम्म लेख्ने है हामीहरु overview र paraphrase एउटै paragraph अनि तीनटा supporting भए पनि भयो or if you want you can write overview छुट्टै paraphrase छुट्टै overview छुट्टै अनि दुईटा अर्को paragraph है it's up to you okay generally speaking भनेर यहाँ पनि same है as can be seen the highest number of passengers used London station at 8 o'clock in the morning and 6 in the evening ल हेर्नुस् highest number यहाँनिर कुनै डेटा पनि दिएको छैन है it is evident from the graph that more men were engaged in managerial positions than women so more men चाहिँ बढी managerial positions मा women भन्दा है सो यसमा यो ग्राफमा सायद के हुन्छ भने मेनहरु बढी वुमेनहरु कम है yeah that's what I said generally speaking भन्न राइटिङ गर्दाखेरि मिल्दैन कि भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई but it's allowed है it sounds अलिकति weird हैन it sounds weird but it's allowed है so don't worry about it but I would say ल यसलाई क्रस आउटै गर्दियौ let's just cross that out किनभने हामीलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ है so I'll just cross that out for now है बेकारमा यो okay ल so I've crossed that out okay so generally speaking this is one of the writers le leheke okay generally speaking so don't worry about it just use something else any questions so far overview ma हामीलाई के questions छ अहिले अब you can speak up है mic खोलेर if you want you want to ask something you can है सर एकचोटि त्यो बारको थियो नि अघि ओभरभ्यू त्यो देखाइदिनु एकचोटि म ट्याक्कै डिस्कनेक्ट भयो त्यति बेला त्यो स्लाइड देखाइदिनु एकचोटि one second okay
Suman says, so is there certain conditions for using this vocabulary, like type of data or type of table? मैले अलिकति बुझिनँ, तर no, I think you can use it for each and every chart, है? कुनै टेबल, कुनै डेटा, जेमा पनि युज गर्न मिल्छ है? सर यसमा मैले लेखेको एकचोटि पढेर सुनाउन मिल्छ होला? Yes, you may. अघि म मिस भयो. At first glance, it can be observed that Australia had hefty number of immigration rather than other countries, while less number of immigration could be seen in USA. ओके स्योर हो, लेस नम्बर चाहिँ युएसएमा हो भनेर. न्युजिल्यान्ड पनि एकदम कम हुँदै आएको छ. सो यहाँनिर लेस मैले नभन्नुको कारण त्यहाँ छ के, बिकज हेर्नुहोस् न, न्युजिल्यान्ड पनि त कम हुँदै आएको छ, युएसए को त दुईटामा त बढी छ नि त. Yes, it is quite bemused. या सो यो अलिकति कन्फ्युजिङ छ नि त हैन. सो लेट्स Yeah. जस्ट गो विथ, मैले त्यही भएर खालि मोस्ट प्रिफर्ड भनेको कारण के त, त्यो त मोस्ट सबसे बढी हरेक वर्षमा त्यही छ नि त अस्ट्रेलियामा है. सो त्यसलाई लिएको मैले मेन फिचर. बुझ्नुभयो नि? Okay, sir. सर So that okay, another friend. Okay. हजुर, यस. सर यो कहिलेकाहीँ सेन्टेन्स नै अलिकति लेन्दी लाग्छ अनि प्याराफ्रेजिङ गर्दाखेरि त झन् लेन्दी भएको जस्तो फिल हुन्छ. अब के डज सेपरेट द्याट म्याटर? गरिदिने प्याराग्राफ सेपरेट गरिदिने. हजुर सर, प्याराफ्रेजलाई एउटा अघि प्याराग्राफ बनाइदिने अनि अर्को प्याराग्राफ चाहिँ ओभरभ्यू बनाइदिने. अघिको जुन यो टेबल थियो नि सर, यसमा मैले अघि लेखेको थिएँ, एकचोटि पढौँ सर. ओके स्योर. The given table provides the comparison of the expenses made on the monthly basis of various households, from their earnings to accessories like food and drink, housing, clothing, and entertainment among the 5 European nations. ओके गुड. अनि त्यसपछि चाहिँ ओभरभ्यू हो. हजुर, त्यसपछि ओभरभ्यू सुरु हुन्छ. लामो लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने, ओभरभ्यू एउटा प्याराग्राफ छुट्याइदिने, प्याराफ्रेज छुट्याइ राख्दिने, यदि लामो लाग्यो भने चाहिँ. ए दुईटा प्याराग्राफ गर्न मिल्छ सर, प्याराफ्रेज र ओभरभ्यू? मिल्छ मिल्छ. ए हाम्रो हुन्छ स्ट्रक्चरमा हामीले के भनेको छ भने, वी क्यान अलवेज समटाइम्स सेपरेट द प्याराफ्रेज र ओभरभ्यू, समटाइम्स वी क्यान पुट इट इन वान भनेको छ हामीले है. सो इट डजन्ट म्याटर है. ओके सर. ओके. Excuse me, sir. यस. मैले अघिको यो हजुरको यो जुन टेबल छ नि, टेबलको मैले ओभरभ्यू एकदम छोटो जस्तो भयो जस्तो लाग्यो मेरो. एकचोटि डाउट छ जस्तै, एट फर्स्ट ग्लान्स इट क्यान बी अब्जर्भ द्याट 5 European countries spend most on housing. Is it okay? इट क्यान बी अब्जर्भ द्याट के अरे? It can be observed that 5 European countries spend most on housing. I wrote just. सबैले मोस्ट अन हाउसिङ हो त? 5 सबैले. Yes, sir. टर्की अनि स्पेनको त छैन नि. टर्की र स्पेन त yes. हाउसिङ हैन नि त. Okay, so we cannot include everything. Yeah, Thank you, sir. include everything, right? Okay, good. So yeah, so अलिअलि जो जसलाई के प्रब्लम्सहरू छ, दिस गुड है, यु आर आस्किङ, बिकज दिस इज भेरी गुड. ओभरभ्यूलाई हामीले अब कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ, हामीलाई ओभरभ्यू के हो भनेर अब बुझ्दै. तर वन्स यु स्टार्ट राइटिङ, अझै लेख्दै जाँदाखेरि जुन सबै डिटेल हामीले अगाडि बढ्छौँ, आई थिङ्क युल बी मोर क्लियर अन वाट वी आर डुइङ के. अझै ए मेरो ओभरभ्यू त यस्तो हुनु पर्दो रहेछ भनेर अझै पनि बुझिन्छ है. सो देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट स्टिल निड टु कम इन द क्लास है, फरवर्ड, मुभिङ फरवर्ड. Excuse me, sir. मेरो overview भन्नुहोस् ल. Okay, sure. At first glance, it can be observed that food and drink and housing are major monthly expenses in 5 European countries. Okay, fine. त्यो चाहिँ मिल्यो फेरि है. फुड एन्ड ड्रिङ्क्स र हाउसिङ चाहिँ मेजर ऊ रहेछ, एक्सपेन्डिचर रहेछ भनेर मजाले पाइयो है. अब त्यसमा चाहिँ पछि गएर छुट्याउने, तलको प्याराग्राफमा हाउसिङ छुट्याइदिने, फुड एन्ड ड्रिङ्क्स छुट्याइदिने. Okay, sir. Very good, very good. Right? So this is how you do overview. There are so many ways of doing it. एउटै तरिका छ भन्न पनि मिल्दैन है. I might have a different way of looking at it. You might have a different way of looking at it. तर लास्टमा गएर what do we need to do? We need to be smart about it. We need to show them that we are smart. We need to show them that, okay, यो मेरो main feature हो. Don't worry about the rest. अरूको बारेमा कुरा गर्दिन. Don't worry. है? जस्तै main best example is this. यो चाहिँ के? Just look at this. कति धेरै कुरा छ यहाँ, 5 वटा देशको कुरा छ, बट वी हेभ ओन्ली टक्ड अबाउट अस्ट्रेलिया भनेपछि वी आर बीइङ स्मार्ट अबाउट इट. वी आर जस्ट शोइङ देम दैट आई एम भेरी स्मार्ट. आई एम नट गोइङ टु टक अबाउट अदर्स बिकज अरूहरू एकदम अनक्लियर छ है. कुनै माथि छ, कुनै तल छ, तर अस्ट्रेलिया त सबैभन्दा बढी छ हरेक वर्ष. त्यही भएर आई एम गोइङ टु टेक अस्ट्रेलिया एज द मेन फिचर. त्यसपछि अरूको बारे कुरा गरौँला भन्न पनि पाइयो. सो डज द्याट स्क्रिन आएन?
Can you see the screen? Yes, sir. Yeah, Yes, screen देखिरहेछ. Okay, so do you sir. understand this? यो चाहिँ बुझ्नुभयो? सर अघिको टेबलमा हामीले कम्पेरिजनहरू गरेका थियौँ अब फ्रेन्च जर्मन युके टर्की र स्पेनको बट अह अब यो बार चार्टमा चाहिँ अलिक कम्पेयर गरेनौँ नि है सर हामीले गरेनौँ किनभने कम्पेरिजन्स वेयर रेलेभेन्ट भन्दैछ नि तल है, दिनै पर्छ भन्ने छ त सधैँ, हामीले तल गएर कम्पेयर गरिहाल्छौँ नि पछि गएर. ओके सर ओके, सो ओभरभ्यूमै सधैँ कम्पेरिजन हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन हो. यो दिज आर भेरी गुड क्वेसन्स द्याट यु गाइज आर आस्किङ है, किनभने यही चिजहरू चाहिँ एकदम हामी कन्फ्युज भइरहेको हुन्छौँ, के लेखौँ के नलेखौँ, मैले यो गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भइरहेको हुन्छ. सो दिस इज भेरी गुड द्याट यु आस्किङ अल दिस क्वेसन्स. प्लस यहाँनिर धेरै नबोल्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि सायद धेरै कुराहरू क्लियर हुँदै गइरहेछ होला है अरूहरूले क्वेसन आन्सर सोधेर. ओके, सो दिस इज आई वुड से यो स्मार्ट ओभरभ्यू चाहिँ इट्स ब्रिटिस काउन्सिलको स्टाइल हो क्या यो चाहिँ. Just remember that. यो जुन स्मार्ट ओभरभ्यू छ, ब्रिटिस काउन्सिल डज दिस. ब्रिटिस काउन्सिलको राइटिङहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले दे अलवेज गो विथ स्मार्ट ओभरभ्यू. दे डोन्ट गो विथ लङ लामो खालको ओभरभ्यूहरूमा जाँदैन, उनीहरू सिम्पलमा जान्छ है. ओके, प्रोभाइड वर्ड्स वी क्यान युज इन ओभरभ्यू. अघि भर्खर हामीले देखाएको थियौँ है. दिज आर द वर्ड्स यु क्यान युज इन ओभरभ्यू. You had no questions. Now, once we have done the overview, हामीले overview लियौँ, step 3 हामीले गऱ्यौँ. Then there is another step called support the main features. है, included in your overview with detail. भनेपछि हामीले मेन फिचर के छ, हाम्रो मेन ओभरभ्यूमा जे हामीले लेखेको छौँ है, जस्तै अघिको टेबलमा we said फ्रान्स जर्मनी र युके को चाहिँ सबसे हाइएस्ट चाहिँ केमा थियो, हाउसिङमा थियो, तर फ्रान्स र टर्की को चाहिँ फुड एन्ड ड्रिङ्क्समा थियो भनेपछि हामीले त्यसको बारे चाहिँ तलको प्याराग्राफ सपोर्टिङ डिटेल प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा त्यसको बारे कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भनिरहेछ. द्याट इज स्टेप 4. यो दुईटाको बारे कुरा गर्नु भएन भने तपाईँहरूले लजिकली बनाउनु भएन भने तपाईँलाई कोहिरेन्समा मार्क्स आउँदैन है, अर्गनाइजेसनमा मार्क्स आउँदैन. जे माथि ओभरभ्यू दिएको छौँ त्यसलाई नै तपाईँहरूले के बनाउनु पर्छ, तलपट्टि तलपट्टि सपोर्टिङ डिटेल्समा हाल्नुपर्ने हुन्छ है. एन्ड विल बी डुइङ द्याट अ लट अफ द्याट है. अब यसपछिको क्लासमा विल बी डुइङ अ लट अफ द्याट. यति रिमेम्बर गर्नुहोस्, हामीले सेन्टेन्स बाई सेन्टेन्स लेख्छौँ. खालि ओभरभ्यूमा चाहिँ तपाईँहरू अलिकति स्मार्ट हुन सिक्नु पर्यो, जुन चाहिँ त्यो पनि धेरै नै प्र्याक्टिस हुन्छ वन्स वी मुभ फरवर्ड. अब तपाईँले लेख्ने टाइम सुरु भयो मैले बोल्ने भन्दा पनि है. प्लिज रिमेम्बर द्याट इट्स गोइङ टु गेट बोरिङ एज वेल. आई एम नट जोकिङ. कति द्याट्स वाइ आई सेड आई निड टु सिरियस स्टुडेन्ट्स इन दिस क्लास, बिकज बिस्तारै बोरिङ हुन्छ कि लेख्दा 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 कति बनाउनु कति मिलाउनु भने जस्तो हुन्छ. एन्ड आई क्यान सी द्याट त्यसपछि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू के हुन्छ भने दे गेट हुन्छ नि बोर्ड एन्ड दे जस्ट लिभ क्लास or anything like that है. I don't want that to happen है. Share भएको छैन स्क्रिन. Okay, just one second. All right. So this is the step 3 overview थियो हाम्रो. Step 1 हाम्रो के थियो, मार्किङ क्राइटेरिया बुझ्ने हामीले बुझ्यौँ. Step 2 हामीले प्याराफ्रेज गर्ने बुझ्यौँ. Step 3 ओभरभ्यू लेख्ने, मेन पोइन्ट्सहरू लिने, जेनरली एउटा पनि डेटा नराखिकन त्यो पनि बुझ्यौँ. And step 4 चाहिँ support the main features you included in your overview. हाम्रो ओभरभ्यूमा जे मेन फिचर छ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, अब डिटेल्स राखेर with details. Now this should be a separate paragraph using accurate data from the chart. So अब चाहिँ यसमा चाहिँ के सेपरेट प्याराग्राफमा हामीले एक्युरेट डेटा नै युज गरेर चार्टबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ. एन्ड आइ एम प्रिटी स्योर यो लेख्न एकदम रमाइलो पनि छ है. फेरि इफ यु रियली अन्डरस्ट्यान्ड वाट आइ एम ट्राइङ टु से, मैले पढाएको चिजहरूमा तपाईँले एकदम फोकस गर्नुभयो भने तपाईँहरूले एकदम रमाइलो हुन्छ. तपाईँलाई टास्क 1 वुड बी द मोस्ट होइन फन टास्क तपाईँहरूलाई आइएल्समा है. आई थिङ्क द्याट, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है. सो वी हेभ नो क्वेसन्स regarding this. Do we have any questions अहिलेसम्मकोमा? अझै केही क्वेसन छ भने प्लिज भन्नुहोस्, because I want to be able to answer all your queries for now. Okay. Now, okay, I don't know यो के screen share गर्ने यस्तोहरू, that's fine हैन. It's okay. We'll just go with the हुन्छ नि
conventional mode of teaching for this हैन अब तपाईहरुले आफू के कुरा गरेर कसैलाई हुन्छ नि शेयर गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ that's fine तर हाम्रो गुगल ड्राइभमा चाहिँ भिडियोजहरु अब शेयर गर्छौं हामीहरु गिभ मी 1 or 2 days अब रेडी हुँदैछ भिडियोहरु एडिट हुँदैछ हिजो 4-5 तीनटा भिडियो एडिट भइसक्यो दुईटा क्लासको तीनटा क्लासको सो वी आर एडिटिङ एन्ड पुटिङ इट इन द गुगल ड्राइभ एन्ड आई लेट यु नो कहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है that's how you could do it okay now regarding classes from tomorrow अब भोलिको क्लासमा चाहिँ के छ भने I like as I told you earlier I want serious students है बिहानको 7 to 8 मा पनि कति स्टुडेन्टले फोन गर्न थालिसक्यो around 60 स्टुडेन्ट्स छ उनीहरुले पनि आफ्नो के लिन थालिसक्यो रेजिस्ट्रेसन गर्न थालिसक्यो अब यो रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ you will have to call these numbers है म नम्बर फेरि एकचोटी पठाइदिन्छु है एउटा नम्बर यो another one this one and मेरो नम्बर चाहिँ यो okay so let's say if यो नम्बरमा तपाईले स्टडी पाथको नम्बरमा गर्नुस् पहिला इफ कसैले आन्सर गरेन अथवा लेट्स से बिजी छ के छ भने तपाईले रेजिस्टर आज गर्न सक्नु भएन भ्याउनु भएन बेलका मलाई मात्र मेसेज गरेर म तपाईहरुलाई रेजिस्ट्रेसन पनि गरिदिन्छु that's no worries I can register you as well there'll be certain questions they'll ask you हैन and त्यसपछि उनीहरुले पासवर्ड दिन्छ मिटिङ आईडी सेम हुन्छ but the password is going to be different है यो याद गर्नुस् अब भोलिबाट पासवर्ड चाहिँ फरक हुन्छ सो प्लिज भोलि चाहिँ तपाईहरु कल गर्नुस् आज कल गर्नुस् आफ्टर दिस क्लास यो क्लास सकेपछि कल गर्दा हुन्छ to get your passwords है त्यतिखेर just answer simple questions and then we'll provide you with the passwords for tomorrow's class okay if you're already registered भनेको if you have already called then fine भइसक्यो तपाईले पासवर्ड पाइसकेछ भने ठिकै छ है so don't worry about that यो चाहिँ यो आजको क्लास पछि चाहिँ तपाईहरुले कल गर्नु पर्यो हाम्रो रिसेप्सनिस्टहरु आइसक्यो सो यु क्यान जस्ट कल एनी टाइम आफ्टर 9 o'clock पछि मजाले कल गर्नुस् अनि रेजिस्टर गर्नुस् आफ्नो नाम चाहिँ है उ यहाँ फोन आउन थालिसक्यो अहिले पनि है then you don't have to call त्यसपछि पासवर्ड चेन्ज भएपछि कल गर्नु पर्दैन पासवर्ड चेन्ज भएपछि कति दिनपछि फेरि I'll let you know then I'll let you know नयाँ पासवर्ड म आफै नै भन्दिउँला त्यसपछि यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ we are just filtering out the good students त्यति हो हामीलाई चाहेको जो चाहिँ एकदमै लर्निङ गर्ने एकदम उ छ उहाँहरुको लागि मात्र हो है यो चाहिँ because this class is free and I want you to just value that class भन्ने कुरा हो है no you don't have to call daily है daily कल गर्नु पर्दैन okay any other questions कुनै अरु क्वेशन छ किनभने भोलिबाट मेन सपोर्टिङ डिटेल भनेको सबसे बढी मार्क्स आउने हामी सुरु गर्न लाग्छौं एन्ड त्यसको लागि वी नीड सिरियस स्टुडेन्ट्स हु आर रियली वान्ट टु लर्न है एकदमै हामी स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस हो एकदमै मजा पनि आउँछ ओके अलराइट सो इफ डु वी हेभ एनी क्वेशन्स अरु के छ क्वेशन जस्ट आस्क if you want if not then I'll be leaving you for today right tetimai be careful right no we don't have a branch in Pokhara we only have branch in Kathmandu tara if you want to do processing or whatever just let me know हामी यहीँबाट गरिदिन्छौँ we have more than 25-30 universities with us right so don't worry about it right it's a big brand so you don't have to worry okay which slide are you talking about फर्स्ट को स्लाइड भन्नु भएको छ कुन स्लाइड हो मैले बुझिन है टेबल ओके अलराइट अरु एनी क्वेशन्स एनी अदर क्वेशन्स robbery okay robbery so if we have no questions ma आज त्यतिमै छोड्छु भोलिबाट चाहिँ प्लिज है लेट्स नट मिस एनी क्लासेस अहिले सम्म मिस गर्नु भयो होला इट्स फाइन बट भोलिबाट प्लिज क्लास मिस नगर्नुस्
because it's going to be एकदम अब एउटा क्लास छुट्ने बित्तिकै अर्को क्लास एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईहरुलाई नै अप्ठ्यारो फिल हुन्छ के भएछ यो भन्दा अगाडि भनेर है सो प्लिज डोन्ट अर्को 5-6 दिन हो प्लिज मिस नगर्नुस् के एभ्री डे आउनुस् है किन राइटिङ टास्क पनि एक्चुअली त्यति बुझेपछि यु विल ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम राइटिङ है त्यसपछि यु विल ह्याभ एकदम फन राइटिङ IELTS बुकिङ अहिले सुरु भएको छैन once it happens I'll let you know okay 8 o'clock को क्लास हो है 8 o'clock को क्लास हो okay so please call है अनि I'm going to unmute गरिदिन्छु कसलाई के भन्नु छ भन्नुस् है Sir, today we don't have any assignment. Today आजको assignment मा I have not prepared anything but what let me see what I can do just 1 second है त I have एउटा chart थियो जस्तो लाग्छ I'll let you know है Sir, yes अघि हजुरले उ के रे टेबलको उ देखाउनु भएको थियो नि टपिक वाला टपिक लेखेर हामीले ओभरभ्युजहरु गर्नुपर्छ कि नलेख्दा पनि हुन्छ टपिक लेखेर ओभरभ्यू मतलब माथि एन्ड क्लोथ्सहरु त्यस्तोहरु लेखेर गर्नुपर्छ कि नलेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ in 5 different aspects भन्दा पनि पाइन्छ ए ओके डोन्ट वरी अबाउट दैट त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन ओके यो एउटा मैले तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु त्यसको फोटो खिच्नुस् अथवा लिनुस् त्यो चाहिँ होमवर्क गर्नुस् न त ओके दिस वन राइट हियर I was not ready for us आज मैले के दिन लाएको थिएन तपाईहरुलाई किन भोलिबाट खतरै क्लास हुन लाग्छ सो ल दिस वन एउटा यो गर्नुस् यसको ओभरभ्यू दुईटा छ है सो वाइल राखेर बिचमा अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौं इसको फोटो लिनुस् अथवा इसको स्क्रिनशट लिनुस् and do this if you want okay are you done सबैले खिच्यो फोटो okay अर्को पनि छ if you want it's table you can take this as well यसको प्याराफ्रेज र ओभरभ्यू लेख्नुस् अहिलेसम्म सिके अनुसारको प्याराफ्रेज र ओभरभ्यू गर्नुस् सर प्रिभियस को पिक्चर देख्नु प्रिभियस पिक्चर okay and I'll see you tomorrow bye bye take care